Good morning, children. Today we are going to see about fluid connective tissue. This is the fourth connective tissue, fluid connective tissue. The blood and the lymph are the fluid connective tissue which link different parts of the body. So fluid connective tissue la எது பாத்தீங்கன்னா fluid connective tissue blood மாதிரி இருக்கிற and the lymph colorless fluid வந்து these are the fluid connective tissue. They are linked the different parts of the body. So different parts வந்து link பண்றது இந்த ரெண்டு தான். The cells of the connective tissue are loosely spaced and are embedded in an intracellular matrix. So அப்போ இதில் இருக்கிற அந்த cells வந்து என்ன ஆகுனா they are loosely packed or embedded. அதில் வந்து லூஸாக பேக் ஆகிட்டு மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸில். மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் fluid substance. So first we see the blood. Blood contains corpuscles which are red blood cells, that is erythrocytes, white blood cells, leukocytes and platelets. So blood la pathina it contains the corpuscles, that is the cells. One of the red blood cells are otherwise called it as erythrocyte. Second one white blood cells are leukocytes. Third one platelets. In this fluid connective tissue, blood cells move in a fluid matrix called plasma. So இந்த blood cells la வந்து இங்க எது வந்து fluid matrix liquid part இருக்குனா plasma is the liquid part. So அந்த plasma liquid partல தான் எது வந்து embedded na these cells, the red blood cell, white blood cell, platelets are embedded in this fluid connective tissue, that is the plasma. The plasma contains inorganic salts and the organic substances. So அந்த plasmaல பார்த்தீங்கன்னா they are containing the inorganic salts and the organic substances இருக்கும். It is a main circulating fluid that helps in the transport of nutrient substances. So through the plasma மூலமா வந்து it can transport the nutrients. நம்ம பாடிக்கு தேவையான nutrients transport பண்றது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா plasma தான். First we see the blood cell, red blood corpuscles, erythrocytes. Erythrona red blood, cytes means cell, red blood cell, red blood corpuscles nu சொல்லலாம். The red blood corpuscles are oval shaped, circular, biconcave, disc-like cells and lack nucleus when mature mammalian RBC. So அந்த red blood corpuscles உடைய shape வந்து oval shaped இருக்கும். அதாவது நீள் முட்டை வடிவில் இருக்கும். சர்க்குலர் ஷேப்பில் சிலது வந்து எப்படி இருக்குன்னா சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். பைகான்கேவ்னா போத் த சைட்ஸ் ஆர் கான்கேவ். கான்வெக்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பேன். ரெண்டு சைடும் வந்து குழிஞ்சு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டிஸ்க்னா ஒரு தட்டு மாதிரி இருக்கும். தென் நியூக்ளியஸ்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் வென் மெச்சூர் மெமேலியன் ஆர்பிசி அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகும்போது அதில் என்ன இருக்காதுன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது. அதுவே யங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது தே ஆர் கண்டெய்னிங் த நியூக்ளியஸ். மெச்சூர் ஆகும்போது அந்த ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ்க்கு பதிலாக அந்த ஸ்பேஸில் என்ன ஃபில் ஆகினா தே ஆர் கண்டெய்னிங் த ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட். தே டெவலப் த ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட். They contain a respiratory pigment called hemoglobin which is involved in the transport of oxygen to tissues. அது மாதிரி அப்போ அந்த ஹீமோக்ளோபினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா the transport of oxygen to tissues. Oxygen வந்து டிஷ்யூஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது and also it gives the color to red. அது மட்டும் இல்லாத ரெட் கலரை தரது இதுக்கு இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். Next you see white blood corpuscles. Leuco means white blood, cyton means cell. White blood cells are white blood corpuscles. They are larger in size, contain distinct nucleus and are colorless. So இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், clear nucleus இருக்கும், colorless-ஆக இருக்கும் because it doesn't contain the hemoglobin, so they are colorless. They are capable of amoeboid movement and play an important role in body's defense mechanism. ஸோ இதனுடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா அமீபாய்டு மூமெண்ட், அதாவது வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும். இதனுடைய மெயின் ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னன்னா பாடிஸ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், தட் இஸ் இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் பாடி ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் மைக்ரோப்ஸ். They engulf or destroy the foreign bodies. They engulf mean they capture or destroy the microbes, external microbes, okay, external germs. Then WBCs are of two types. One is granulocyte and agranulocytes. WBC ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம். One is granulocyte, another one is agranulocyte. Agranulocyte means A means absence of granules. Granulocytes have
irregular shaped nuclei and cytoplasmic granules. ஸோ கீழே டயக்ராமில் பிளட் செல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. கிரானுலோசைட், ஏ கிரானுலோசைட், கிரானுலோசைட் பாரு, நியூட்ரோஃபில், பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில், இது மூணு வந்து கிரானுலோசைட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோபிளாசம் உள்ள வந்து சைட்டோபிளாசம், அந்த சைட்டோபிளாசத்தில் பார்த்தா சின்னதாக டாட்டாக இருக்குது, அதுதான் கிரானுல்ஸ். அப்போ தே ஆர் கண்டெய்னிங் த கிரானுல்ஸ். அந்த நியூக்ளியோட ஷேப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இர்ரெகுலர் ஷேப்டாக இருக்கும், அதாவது லோப் மாதிரி ஒரு குமிழ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாரு, வாட் ஆர் தே? தே இன்க்ளூட் த நியூட்ரோஃபில், பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில். தீஸ் ஆர் த கிரானுலோசைட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் லைக் சைட்டோபிளாஸ்மிக் கிரானுல்ஸ். அதில் வந்து கிரானுல்ஸ் வந்து அந்த சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ளே இருக்கிற பார்ட் தான் சைட்டோபிளாசம், அதில் கிரானுல்ஸ் இருக்காது. அண்ட் இன்க்ளூட் த லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து நல்ல ரெகுலர் ஷேப், ஒழுங்கான ஷேப்பில் இருக்கும். அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரானுலோசைட் வந்து லிம்போசைட்டும் மோனோசைட்டும் வந்து ஏ கிரானுலோசைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளட் பிளேட்லெட்ஸ். தே ஆர் மைனூட் anucleated fragile fragment or of giant bone marrow called megakaryocytes. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா மைனூட்டாக ரொம்ப சின்னதாக நுண்ணியதாக இருக்கும். அது வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். ஃப்ராக்மெண்ட்னா broken into ஸ்மால் பீசஸ், சின்ன சின்ன பீசஸாக உடையக்கூடியது. அந்த செல்ஸ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், போன் மேரோவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது. தே ஆர் கால்ட் அஸ் மெகாகேரியோசைட்ஸ். ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறேன்னா மெகாகேரியோசைட்ஸ் சொல்கிறோம். தே பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் பிளட் கிளாட்டிங் மெக்கானிசம். அப்போ பிளேட்லெட்ஸ் உடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா பிளட் கிளாட்டிங். அதாவது சப்போஸ் நம்மளுக்கு இப்போ அடிபட்டுருச்சு, அப்போ பிளட் வந்து வெளியில் வருதுன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பிளட் ஃப்ளோ ஆகுது, என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரத்தம் வந்து அங்கே உறைஞ்சி போயிடும். அப்படி ரத்தம் உறையலைன்னா அது என்ன ஆகும், பிளட் ஃப்ளோ வந்து பிளட் போயினே இருக்கும். அட் லாஸ்ட் நம்ம அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டு இன்னும் போயினே இருந்தால் இட் லீட்ஸ் டு டெத் ஆல்சோ. ஸோ அந்த பிளட் கிளாட்டிங், அந்த பிளட்டை வந்து உறைய வைக்கிறது எது செய்யுதுன்னா பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் தான் வந்து இதை உறைய வைக்குது. ஸோ இவங்களுடைய அசைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த பிளட் செல்ஸ் இருக்குல்லையே எரித்ரோசைட் அண்டு பிளேட்லெட்ஸு அண்ட் டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் கார்பஸஸ் இருக்குல்லையே, இதை தான் வந்து ட்ரா பண்ணி அனுப்பணும். இதுதான் உங்களுடைய இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் யூ சி லிம்ப். லிம்ப் இஸ் எ கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் ஃபில்டர்ட் அவுட் ஆஃப் த பிளட் கேபிலரிஸ். ஸோ லிம்ப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா பிளட் மாதிரியே இருக்கும், பட் இட் இஸ் எ கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட். கலர் இருக்காது, பிகாஸ் இட் டசன்ட் கண்டெயின் ஆர்பிசி. இதில் ஆர்பிசி இருக்காது, அதனால் வந்து இட் இஸ் எ கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட். இது எங்கேருந்து வருதுன்னா பிளட் கேபிலரிஸ்லேருந்து ஃபில்டர் ஆகி வர்றது லிம்ப். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மா அண்ட் ஒயிட் பிளட் கார்பஸஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கும்னா பிளாஸ்மா இருக்கும், ஒயிட் பிளட் செல்ஸும் இருக்கும். இட் மெயின்லி ஹெல்ப்ஸ் இன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸை, நியூட்ரியன்ஸை வந்து பிளட்லேருந்து டிஷ்யூக்கும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இந்த லிம்போடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ். Muscular tissues are made of muscle cells and form the major part of contractile tissue. So muscular tissue-நாலே என்ன அதிலே வந்து muscles. So இது எதனால் வந்து muscle cells-ஆல் ஆனது. So it is made up of contractile tissue, containing the contractile tissue. They are composed of numerous myofibrils. இதில் பார்த்தீங்கன்னா they are containing the many muscle fibers. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged parallel to one another. ஸோ அந்த ஒரு மசில் எடுத்தோம்னா இதில் வந்து லாங் நீட்டாக வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்கும், ஒன்று ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும், எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதான் வந்து மயோஃபைபிரல்ஸ் சொல்கிறோம். அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரக்சர், லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் தேர் ஆர் 3 மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ். ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு, அது இருக்கிற லொக்கேஷனை வச்சு, ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம இந்த மசில்ஸை வந்து 3ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் skeletal muscle ஆர் striated muscle, செகண்ட் ஒன் இஸ் smooth muscle ஆர் நான் striated muscle, third one is cardiac muscle. See this diagram, these are the 3 types of muscles. So cardiac, skeletal and smooth muscles இங்கே இருக்குது. அதனுடைய எங்கெங்க அது லொக்கேட் ஆகிருக்குன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. First we see the skeletal muscle. These muscles are attached to the bones and are responsible for the body movements and are called skeletal muscles. So இந்த muscles வந்து எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும், போன்ஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால they are responsible, they are helpful for the movements. மூமெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. So they are called as skeletal muscles.
they work under our control and are also known as the voluntary muscles. ஸோ இது நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இதை வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ நம்மளுடைய கையை மடக்கிறோன்னா நம்மளுடைய விருப்பம் தான். நம்ம கையை மடக்கிறதும் நீட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்க சொல்ல நீட்டுறதும் நம்மளுடைய விருப்பத்தில் தான் நடக்கும். இட் இஸ் அவர் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஸோ தே ஆர் கால்ட் as voluntary muscles. The muscle fibers இதில் எப்படி இருக்குன்னா மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஆர் எலாங்கேட்டட் சிலிண்ட்ரிக்கல், நீண்டாக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல் உருளை வடிவில் இருக்கும், அன்பிரான்ச்சாக இருக்கும். இட் இஸ் நாட் பிரான்ச்டு, அதாவது பிரான்ச்சடாக இருக்காது. வித் ஆல்டர்னேட்டிங் டார்க் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அண்ட் லைட் அந்த மசில் பிரான்ச்சஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டார்க் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸாக இருக்கும். கிவிங் them the striped and striated appearance. அது வந்து ஸ்ட்ரைப்டுனா வந்து அப்படியே வரி வரியாக வந்து அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்கும். they possess many nuclei, that is multinucleate. இதில் வந்து நிறைய நியூக்ளியர் இருக்கிறதுனால it is called as multinucleate. they occur in the biceps and triceps of arms and undergo rapid contraction. ஸோ பைசெப்ஸ் ட்ரைசெப்ஸ்னால் இந்த மசில்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஆர்ம்ஸ், நம்மளுடைய அந்த மேல் கை இருக்கு இல்லையா, அந்த கையிலுடைய மேல்புறமும் கீழ்ப்புறமும் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் பைசெப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசெப்ஸு. ஸோ இது வந்து அந்த நம்மளுடைய அந்த ஆர்ம்ஸை வந்து கையை வந்து கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மசில்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் வந்து தே ஆர் ப்ரெசன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்மூத் மசில். These muscles are spindle shaped. இங்கே டயக்ராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசிலுடைய ஷேப் தெரியும், ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும். வித் ப்ராட் மிடில் பார்ட் அண்ட் டேப்பரிங் எண்ட்ஸ். மிடில் வந்து ப்ராடாக இருக்கும், ரெண்டு சைடும் வந்து குறுகி இருக்கும் டேப்பரிங் எண்ட்ஸ். தேர் இஸ் எ சிங்கிள் சென்ட்ரலி லொக்கேட்டட் நியூக்ளியஸ். ஸோ சென்ட்ரலில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அது எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கும்? சிங்கிள் நியூக்ளியஸ். ஸோ தே ஆர் கால்ட் as யூனிநியூக்ளியேட். These fibrils do not bear any stripes or striations. ஸோ அது ஸ்கெலிட்டல் மசில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மசில்ஸில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸோ ஸ்ட்ரையேஷன்ஸும் இருக்காது, அதாவது வரி வரியாக இருக்காது. அதனால் என்ஸ் தே ஆர் கால்ட் as நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில். அதுலேயே வந்து ஸ்மூத்துன்னு இருக்குது பார்த்தியா, அதனால் ஸ்மூத்னால அதில் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் வரி எதுவும் இருக்காது, மடிப்பு எதுவும் இருக்காது. தே ஆர் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவர் வில் அண்ட் ஸோ ஆர் கால்ட் as இன்வாலண்ட்ரி மசில். இது நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, அதனுடைய கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் எதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ தே ஆர் கால்ட் as involuntary muscle. The walls of the internal organs such as the blood vessel, gastric gland, intestinal villi and urinary bladder contain this type of smooth muscles. So blood vessels la irukudhu gastric gland na stomach la irukra gland, then intestine la irukra finger like projection villi, then urinary bladder inga irukra muscle la வந்து இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ்லாம் அது உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய ஒர்க்கை வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கும், நம்ம எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் அவர் under our control. So they are called as involuntary muscle. Smooth muscle is also called as involuntary muscle. Next, third one is cardiac muscle. It is a special contractile tissue present in the heart. Contractile na வந்து அதாவது சுருங்கக்கூடியது. இது வந்து எதை சுற்றி இருக்குன்னா ஹார்ட். when they pump the blood, heart pump the blood, it can contract and relax. ஸோ அது மாதிரி சுருங்கி விரியக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஹார்ட் இருக்குது. ஹார்ட்டை சுற்றி இருக்கிற மசில் தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் கார்டியாக் மசில். The muscle fibers are எப்படி இருக்கும் மசில் ஃபைபர்ஸ்னால் சிலிண்ட்ரிக்கல், பிரான்ச் அண்ட் யூனிநியூக்ளியேட். இங்கே பார்த்தினாலே தெரியும் இது வந்து உருளை வடிவில் இருக்குது, பிரான்ச்சாக இருக்குது, நிறைய பிரான்ச்சஸாக இருக்குது, நியூக்ளியஸ் இருக்குது. அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா யூனிநியூக்ளியேட், ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும். The branches join to form a network called as intercalated disc. ஸோ அந்த பிரான்ச் வந்து ஜாயின் ஆகிற அந்த பிளேஸை வந்து என்ன சொல்கிறோம் intercalated disc சொல்கிறோம். which are unique distinguishing features of the cardiac muscle. So the cardiac muscle பார்த்தா வந்து அந்த branches வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஜாயின் ஆகி they form the intercalated disc அந்த கேரக்டர் வந்து இருக்குது. The contraction of cardiac muscle is involuntary and rhythmic. ஸோ அந்த கார்டியாக் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகிறது வந்து இன்வாலண்ட்ரி, ஹார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகிறது நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் இன்வாலண்ட்ரி அண்ட் ரிதமிக். ரிதமிக்னா அது கண்டினியூஸாக இட் கேன் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ், அது கண்டினியூஸாக வந்து இது நடந்துனே இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ். தேங்க்யூ சில்ட்ரன், ஹாவ் எ நைஸ் டே.